රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා තීරණයක් අරන් තියෙනවා මේ මහමැතිවරණයට එතුමා ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඒ වගේම ජාතික ලයිස්තුවෙන්වත් පාර්ලිමේන්තුවට එන්නට එතුමා කිසිම අදහසක් නැහැ. ඉතින් එතුමා මම හිතන්නේ අපේ ජේෂ්ඨයෙක් හැටියට හිටපු ජනාධිපතිවරයෙක් හැටියට අපේ නායකයා හැටියට අපිට අවශ්‍ය නායකත්වය එතුමා ලබා දෙයි. නමුත් මහමැතිවරණයේදී එතුමා ඉදිරිපත් වෙන්නේ. පළමුවෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් මේ අවස්ථාවේදී නව ජනාධිපතිතුමාට අපි සුබ පතනවා. තුමාට මේ රට ආරක්ෂා කරගෙන මේ රටේ ආර්ථික ගැටලු විසඳලා රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන සේවය ඉටු වෙන්නට එතුමාට ශක්ති ධෛර්යය ලැබේවයි කියලා මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ ජනාධිපතිවරණයේදී අපේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට සහයෝගය පළ කරපු සියලු දෙනාටම මේ අවස්ථාවේදී අපේ හදවතින්ම අපේ ගෞරවයත් ප්‍රණාමයත් පුද කරනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා හැටියට අවුරුදු දෙකමාරක් තිස්සේ මේ රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳන්න විශාල මෙහෙවරක් ගෙනිච්චා. රටේ ජනතාවට ජීවත් වෙන්න පසුබිම හදලා දුන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා. ඉතින් එතුමා ඒ කරපු සේවයට කළගුණ සැලකපු සියලු දෙනාටම මේ අවස්ථාවේදී අපි පක්ෂයක් හැටියට අපේ ස්තුතිය පළ කරනවා. ඒ වගේම ඉදිරි මහමැතිවරණයේදී මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පක්ෂ සියලු දෙනාම විශේෂයෙන්ම විපක්ෂයේ සියලුම පක්ෂ එකතු වෙලා මේ මහමැතිවරණයට එක බලවේගයක් හැටියට ඉදිරිපත් වුණොත් හොඳයි කියලා අපි මේ අවස්ථාවේදී යෝජනා කරනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි සමගි ජන බලවේගයේ අපේ නායකත්වයටත් පක්ෂයටත් අපි යෝජනා කරනවා මේ අවස්ථාවේදී අපි සියලු දෙනාම එක්වෙමු. එකට මේ මහමැතිවරණයට මුහුණ දීලා මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයත් ආරක්ෂා කරගෙන අපි ඉදිරියට යන් කියලා මේ අවස්ථාවේදී අපි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේ රටේ ජනතාවගේ මේ ජනාධිපතිවරණයෙන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම අපේ පාක්ෂිකයන් පමණක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය ජනතාවත් ඒ වගේම භික්ෂුන් වහන්සේලාත් වෙනත් ආගමික නායකවරුත් මේ විශේෂයෙන්ම අපිට කතා කරලා කිව්වේ පුළුවන් විදිහට මේ කණ්ඩායම් දෙක එකතු කරගන්න. මේක තමයි රටේ අවශ්‍යතාවය. ඒක මම හිතන්නේ මේ ඡන්ද ප්‍රතිඵලයෙන් ඒක හොඳටම පේනවා. ඉතින් ඒ අවශ්‍යතාවය නිසා රටේ මේ ජනතාවගේ ඉල්ලීම තියෙන නිසා මේ අවස්ථාවේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් අපි සියලු දෙනා අපි යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා මේ මැතිවරණයට අපි එකට එකතු වෙමු කියලා. ඒ නිසා මම හිතනවා ඒක සුබවාදීව ඒගොල්ලන් ඒ යෝජනාව පිළිගෙන අපි එකට වැඩ කරයි කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් අපි රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාත් විශේෂයෙන්ම එතුමාගේ කාලේ එතුමා කීප අවස්ථාවකදී සමගි ජන බලවේගයටත් ආරාධනා කෙරුවා මේ රටේ ප්‍රශ්න ටික විසඳන්න අපි එකට එකතු වෙමු මේ රටේ ආර්ථිකය හදන්නට අපි රටේ ආර්ථික ගැටලු විසඳන්නටත් මේ සියලු දෙනාම අපි එකතු වෙන්නට ඕනේ කියලා ආරාධනා කෙරුවා කීප වතාවක්. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී රටේ ඉල්ලීමට රටේ අවශ්‍යතාවයට රටේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කරන්නට අපි එකතු වුණොත් අපිට අපේ වගකීම ඉටු කරන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අපි මේ අවස්ථාවේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට අපි යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. சங்கைக்குரிய மகாநாயக தேரர்களே, இணை மதகுருமார்களே, வெளிநாட்டு தூதுவர்களே, உயர் ஸ்தானிகர்களே, பிரதம நீதியரசரே, அழைப்பு விடுக்கப்பட்ட சிறப்பு அதிதிகளே, எமது நாட்டின் சனநாயகத்தின் மிக முக்கியமான பண்பு மக்களால் தம்மை ஆள்வதற்கான ஆட்சியாளரை தெரிவு செய்து கொள்வது என்பது எங்களுக்கு தெரியும். எனினும் தேர்தலின் போது வாக்குகளை அளித்தல் மற்றும் ஆட்சியாளரை தெரிவு செய்து கொள்வதால் மாத்திரம் சனநாயகம் முற்று பெற மாட்டாது. அது சனநாயகத்தின் ஒரு அடிப்படை அம்சமாக அமைந்த போதிலும்
எமது நாட்டில் சனநாயகத்தை பலப்படுத்துவதற்கான கட்டமைப்புகளின் பலம் பொருந்திய தன்மை, அதே போலவே சட்டங்களின் பலம் வாய்ந்த தன்மை அவசியம் என்பதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். எனவே நான் முதலில் எமது நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு விடயத்தை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். இந்த நாட்டின் சனநாயகத்திற்காக எனது உச்ச அளவிலான அர்ப்பணிப்பினை எனது பதவிக்காலத்தில் வெளிக்காட்டுவேன். அதே போலவே எமது நாட்டில் தேர்தல் ஒன்றின் போது, அதிகார பரிமாற்றத்தின் போது அது சனநாயக ரீதியாக இடம்பெற்ற வரலாறு நிலவுகின்றது. ஒருபோதுமே தேர்தல் ஒன்றின் போது இடம்பெறுகின்ற அதிகார பரிமாற்றத்தை எந்த ஒரு தலைவரும் நிராகரித்ததில்லை. அதற்கிணங்க செயலாற்றி முன்னாள் ஜனாதிபதி கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள் மக்கள் ஆணையை சுமூகமாக ஏற்றுக்கொண்டு இந்த ஜனநாயக அதிகார பரிமாற்றத்திற்கான அவருடைய அர்ப்பணிப்பையும் முன்மாதிரியான தன்மையையும் வெளிக்காட்டியமைக்காக நன்றி கூற கடமைப்பட்டுள்ளேன். அதே போலவே எங்களுக்கு கிடைப்பது சவால்கள் நிறைந்த ஒரு நாடு என்பதை நாங்கள் மிகவும் ஆழமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம். எமது அரசியலில் இதைவிட பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டிய, மக்கள் பாரிய அளவில் எதிர்பார்க்கின்ற சாதகமான அரசியல் கலாச்சாரம் ஒன்றின் தேவை நிலவுகிறது. நாங்கள் அதற்காக அர்ப்பணிப்பு செய்ய தயார். எமது நாட்டின் அரசியல்வாதி மற்றும் அரசியல் பற்றி பிரஜைகள் மத்தியில் பாதகமான ஒரு அபிப்பிராயமே நிலவுகிறது. அது பொருத்தமற்ற ஒரு இடமென்றே கருதுகிறோம். எனவே நாங்கள் எமது பக்கத்தில் உச்ச அளவில் மீண்டும் அரசியல் பற்றியும் அரசியல்வாதி பற்றியும் மக்களின் நன்மதிப்பினையும் நம்பிக்கையும் ஏற்படுத்துவதற்காக எமது தரப்பில் ஆற்றக்கூடிய பணிகளை ஆற்ற தயார். அத்துடன் எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற இந்த ஆழமான நெருக்கடியானது வெறுமனே ஓர் அரசாங்கம் அல்லது அரசியல் கட்சி அல்லது ஒரு தனிநபரால் மாத்திரம் கடந்து செல்லக்கூடிய நிலையில் இருப்பதாக நாங்கள் நம்பவில்லை. ஏனென்றால் நான் இதற்கு முன்னரும் நான் ஒரு மாயாஜால வித்தைக்காரன் அல்லவென கூறியிருக்கிறேன். நான் ஒரு மெஜிக்காரன் அல்ல. நான் இந்த நாட்டில் பிறந்த ஒரு சாதாரண பிரஜை. ஆற்றல்கள் இருக்கின்றன, ஆற்றாமைகளும் இருக்கின்றன, நாம் அறிந்த விடயங்களும் இருக்கின்றன, அறியாத விடயங்களும் இருக்கின்றன. ஆனால் என்னுடைய முதன்மை பணி ஆற்றல்களை உறிஞ்சி எடுத்து அறிந்தவற்றை ஒன்று திரட்டி மிகச் சிறந்த தீர்மானங்களை மேற்கொண்டு இந்த நாட்டை நெறிப்படுத்துவதாகும். அதனால் அந்த கூட்டான இடையீட்டின் பங்காளியாவதே என்னுடைய பொறுப்பாகும். அதுபோலவே இந்த நெருக்கடியை நிறைவு செய்யும் போது அனைத்து துறைகளையும் சேர்ந்த பொது பிரஜைகளுக்கு ஒரு பாரிய பொறுப்பு இருக்கிறது. அந்த பொறுப்பினை ஈடேற்றுவதற்காக நான் உங்கள் அனைவரினதும் ஒத்துழைப்பினை எதிர்பார்க்கிறேன். ஆனால் நாட்டின் ஜனாதிபதி என்ற வகையில் என்னிடம் ஒரு தலையாய பொறுப்பு இருப்பதாக நான் நம்புவதோடு இந்த சவாலை வென்றெடுப்பதற்காக எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் செயலாற்றுவதற்காக என்னிடம் கையளிக்கப்பட்டுள்ள பொறுப்பினை நான் முறைப்படி ஈடேற்றுவேன் என்பதை இந்த சமூகத்திற்கு நிரூபித்து காட்டுவேன். அதே போலவே குறிப்பாக எங்களுக்கு தெரியும், எமது நாட்டுக்கு சர்வதேச ஒத்துழைப்பு அவசியமாகும். எமது நாட்டுக்கு சர்வதேச ஒத்துழைப்பு அவசியமாவதைப் போலவே உலக நாடுகள் மத்தியில் எத்தகைய அதிகார பிளவுகள் இருந்தாலும் நாங்கள் உலகில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நாடாக அமைந்துவிட முடியாது. உலகத்துடன் கூட்டாக ஒருங்கிணைந்து பயணிக்க வேண்டும். அதற்கு அவசியமான தீர்மானங்களை மேற்கொள்வதில் நாங்கள் ஒருபோதுமே தயங்க மாட்டோம். அதே போலவே எமது நாட்டை கட்டியெழுப்புகையில் கைத்தொழில் அதிபர்கள், தொழில் முனைவோர் முக்கியமானவர்களாக கருதப்படுவார்கள். எனவே அவர்களை பலம் பொருந்தியவர்களாக கட்டியெழுப்ப அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகளுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கி உதவுவார்கள் என நாங்கள் நம்புகிறோம். இறுதியாக நான் கூறி வைக்க விரும்புவது, எமது நாட்டின் ஜனநாயகத்தினால் நான் ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறேன். அவ்வாறு தெரிவு செய்து கொள்வதற்காக மக்கள் எனக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள். எனக்கு அளிக்கப்படாத வாக்குகளும் இருக்கின்றன. எனவே எமது வெற்றியின் உள்ளடக்கம் மற்றும் அளவு பற்றி எமக்கு சிறந்த புரிந்துணர்வு இருக்கின்றது.
எனவே எமக்கு ஒத்துழைப்பு நல்காத எம்மை நம்பாத பிரஜைகளின் ஒத்துழைப்பினை பெற்றுக்கொள்வதும் அவர்களின் நம்பிக்கையை வென்றெடுப்பதும் எனது ஆட்சி காலத்தில் எனக்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ள பொறுப்பாக அமைகின்றது. அந்த பணியை சரிவர ஈடேற்ற முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கின்றது. எதிர்காலத்தில் இவை அனைத்துமே நடைமுறையில் சாத்தியமானதாக அமைகின்ற அனுபவத்தை உங்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். அதற்காக உங்களுடைய ஒத்துழைப்பினை பெரிதும் எதிர்பார்க்கிறேன். உங்கள் අனைவருக்கும் මුම්මලිகளின் நல்லாசியையும் கடவுளின் துணையையும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். ඒ සඳහා සියලු ජනතාවගේ සහාය අපේක්ෂා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි, දෙවි පිහිටයි සියලු දෙනාටම. බොහොම ස්තුතියි.